Hi friends, welcome to Kannada Tech Village. This is part 5 manual testing tutorial. Okay. ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್. ಓಕೆ. ಸಿ ದ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, whether system testing is a black box testing or a white box testing. If it is a black box, why we call it as a black box testing. Okay, ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೀವ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೀವ ಅಂತ ಅದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಟೈಪ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು GUI ಟೆಸ್ಟಿಂಗು, ಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು. Okay, these topics we are going to cover. Okay, next this is the software testing hierarchy. Okay, software testing hierarchy ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು, ದೆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು, ದೆನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ದೆನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಅ ಡೆವಲಪರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ done by developers. Okay, actual tester will come into place in a system testing. Okay, so what is unit testing? In a unit testing we will take a piece of model. Nodi unit testing nalli one piece model wise code barkondu hogirtivi one software application ge. So each model will be tested as a unit. What is integration testing? After completion of all the unit testing, we will combine those units. Okay, so we will perform as a integration. After combining all the units together, we will perform once all the units combine together whether they will work as expected or not. Okay, once alla ನಾವು ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆದ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋದೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಂದು ವರ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟೆಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾಕಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟರ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋಲ್ಲ ಹೌ the functionality working, means how the developer has written the code knowledge irolla. He is not aware of the code, which all the code path it is going to touch it. So because of that we call as a system black box testing. Okay, next see here I have given some definition. Okay, definition ನೋಡೋದಾದ್ರೆ unit testing performed on each model. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ unit testing is performed on each model or a block of the code during the development. Okay, so this is normally done by a programmer. I already told you. Integration testing done before, during and after the integration of the new model into the main software package. Okay, this involves testing of the each individual code model. See, already one piece of software ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅಥವಾ ಆಲ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಈಚ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಆ ಮೇನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡನ್ ಬೈ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆನ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ introduced to the market. Okay, acceptance testing is nothing but it is done by the actual or end users. Okay, these are the terminologies and definition of the unit testing, integration testing, system testing and acceptance testing. Okay, next comes to the system testing. What is system testing and who performs the system testing? ನೋಡಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಯಾರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗವೇನು. ಓಕೆ, ಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ is done by a testers, QA team. Okay, to validate the complete and fully integrated software product. Validate is nothing but
whether the software product is working as uh, given with the requirements, okay, without having any bugs. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೈನ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ if I take a video example to see the exam results, okay, if I enter USN of mine, I should get the result of mine, right? ನಾನು ನಂದೇ USN ನಂಬರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ USNಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಂತ ರಿಸಲ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು 1 RV ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ RV ಕಾಲೇಜ್ದೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು RR ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಡೂ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ phase. Okay, so what are the different types of system testing? See, here we have different types of system testing. The first is usability testing, load testing, regression testing, then recovery testing, then migration testing, then functional testing. See, we will see one by one. ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು, ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಟು ಡೂ ಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ it is a testing method for measuring how easy and user friendly a software application is. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನು ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವೆಬ್ ಅಲ್ಲ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ನಂದು ಇಮೇಲ್ ID ಅಥವಾ ಫೋನ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲಾಗಿನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಏನಂತಾರೆ ಗೋ IBOನೋ ಅಥವಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ redbus.com ಓಪನ್ ಆದ್ರೆ, so what you will see, so and icons present on the web page or your any application, it should be neatly formatted. Okay, user ಗೆ ಒಂದು ಫಾಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, ಒಂದು ಫಾಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು, ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ ಸರಿ ಕಾಣದೇ ಇರೋದು, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈಗ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಅದು ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯೂಸರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಟನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಬಟನ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇರೋದು, ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಯೂಸರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನು ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಟ್ಗಳು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಈಗ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮರ್ಸ್ದು ತುಂಬ ಪಾಪಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೋ ನೇವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಫೆಡ್ ಅಪ್, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸು ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪಾಪಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಗೇಮ್ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಾರ್ದೆ ಹಂಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, and this identifies usability errors in the system in the early in the development cycle and can save the product from a failure. Okay, this is the use. See, nan helde ee system is easy to learn, is the system should useful and adds value to the target audience, and content, color, icons, image used are aesthetically pleasing. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಇಮೇಜಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಕಲರು. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಗ್ರೋಸರಿ ಇದ್ದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಕಲರ್. ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ meat web application will be in red color. Okay, because meat will be in red. Okay, so to make the user to stay on that. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಕಲರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋದೇ ಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೋಡ್? ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಭಾರನ ಹೊರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಲೋಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ನೀವು 50 kg, 100 kg, 150 kg, 120 kg ಎಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಎದಕ್ಕೆ? ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಂದಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿಟಿಒ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲರೂ ವಿಟಿಒ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ PU ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ 10th ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಯಾವುದು? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಟಿಒ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಇವತ್ತು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ವರ್ ಮುಂದೆ ಕುಂತಿರ್ತೀರ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ URL ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ. ಎಷ್ಟೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೇನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಒಂದು 50 ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಅಮೆಝಾನು, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ನಾನು ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಳಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ವರ್, ದೆನ್ ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷ, 10 ನಿಮಿಷ, 15 ನಿಮಿಷ. ನಾನು ಎಷ್ಟೊತ್ತನ ಅಂತ ಆ ಪೇಜ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಆಗಲ್ಲಲ್ವಾ? ಸೊ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಓಕೆ, ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೋಡ್. ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟು ಚೆಕ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಹೌ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿಲೇ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವರ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಆಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು. ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ದಿನ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಂದಿರೋ ಫೀಚರು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಮನಿ ಸೆಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು.
ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಏನೇನಿತ್ತು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಇತ್ತು. ಈ ಫೀಚರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫೀಚರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆನೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಂತಾರೆ, ದ ನ್ಯೂ is a software testing to confirm that recent program or code change has not affected the existing feature. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋಂಥ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನ್ಯೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿ existing behavior of your application. So to ensure that the existing features are not breaking, that is called as a regression testing. So ಈಗ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಬಂತು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಫೀಚರ್ ಬಂತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಹೌ ಟು ಟೇಕ್, what all test cases we have to take? There are 3 types: retest all the functionality, regression test selection, prioritization of the test cases. Okay, prioritization nothing but you have already some set of test cases in order to, these are the main functionality which shouldn't break. Okay, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂ feature also. Based on that we will select those priority test cases. Okay, then regression test selection. There are some test suites. We will pick up only few test cases within that and we will execute. Retest means we are going to retest all the functionality. Okay, these are the regression testing, how we select the test cases while working on a regression testing. So there are some selecting test cases for regression testing. Selection, how you will do the selection. Okay, the interviewer asks some basic questions on this part also. How you select, see why he will ask, because ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ 1000 ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, the sample piece of code you are going to execute. Okay, so the piece of code you are just going to introduce into the existing system. That time what will happen, in order to retest all the features you need to rework on a 1000 to 1500 test cases. It is very time consuming. Okay, that's why we will use some methods to select specific test cases in order to run the regression testing. What are the test cases which have frequent defects? Recently ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ bugged test cases ನೋಡ್ತೀವಿ. Okay, functionality which are more visible to the user. Okay, ಯಾವ functionality user ಗೆ, the functionality which are user going to use more oftenly. Okay, all the integration test cases. Okay, boundary value test cases we will select. See, boundary value test cases. So ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಕವರಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.